Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. So, we last class proportions discuss here. Then next problem. An alloy is to contain copper and zinc in the ratio 9:4. Zinc required to melt with 24 kilogram of copper is. Alloy contains copper and zinc in the ratio 9:4. That means copper 9x ആണെങ്കിൽ zinc എത്രയായിരിക്കും 4x ആയിരിക്കും. Okay. So 9:4 എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും സിംപ്ലിഫൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോം ആണ്. സോ ഇന്ന് നമുക്ക് എന്താണ് തന്നിരിക്കുന്നത്? Zinc required to melt with 24 kilogram of copper. Okay. 24 kilogram of copper. That means 9x 24 ആണെങ്കിൽ x will be equal to 24 divided by 9. 24 divided by 9. Therefore, നമുക്ക് എത്ര എന്താണ് 4x compute ചെയ്യണം. 4 into 24 divided by 9. 4 into 24 divided by 9. So 3, 8. 32 divided by 3. Kilo. Yes, sir. കിട്ടിയ ആൻസർ എല്ലാവർക്കും? Yes, sir. Yes, sir. Then next question. Try the answer. A sum of rupees 6.25 is made up of 80 coins in the form of 10 paise coins, 10 paise coins, and 5 paise coins. Find the number of each kind. So total rupees 6.25, 80 coins. 80 coins on the rupees 6.25 on the. So in എങ്ങനെയാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? 10 paise coins and 5 paise coins. Find the number of each kind. So 10 paise coins, let it be exact എടുത്താൽ 5 paise coins എത്രയായിരിക്കും? 80 minus X. 80 minus x. So നോക്കിനി വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക. 0.10x plus 0.05 into 80 minus x is equal to 6.25. 6.25. That implies 1.10x plus 4 minus 0.05x is equal to 6.25. That implies 0.05x is equal to 6.25 minus 4. 0.05x is equal to 2.25. Therefore, x is equal to 2.25 divided by 0.05. Try to answer x. 45. 40. 45. 45. X 45 ആണെങ്കിൽ that means 10 paise coins 45 ആണെങ്കിൽ ഇത് എത്ര വരും? 80 minus 45 equal to 35. So 45 and 35. Then ഈ question answer ചെയ്യാം. In a 40-liter mixture of glycerin and water, the ratio of glycerin and water is 3:1. 3:1. The quantity of water added in the mixture in order to make this ratio 2:1. So 40
liter mixture. So ഇതിനകത്ത് എന്താണ് glycerin water are in the ratio 3:1. That means glycerin എത്ര ലിറ്റർ ഉണ്ടാവും? 30 liters. 30 liters glycerin and 10 liter water. Okay. Then നമ്മുടെ question എന്താണ്? The quantity of water added in the mixture in order to make this ratio 2:1. Okay. So നമുക്ക് glycerin is to water ആണ്. So 30 divided by 10 ആണ്. Okay. So water എത്രയോ ലിറ്റർ വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ റേഷ്യോ എത്ര ആയിട്ട് മാറും? 2 by. So ഇവിടെ നോർമലി നമ്മൾ ഇവിടെ എക്സ് എടുത്താൽ നമ്മളൊരു വേരിയബിൾ എന്ന രീതിയിലാണ്. സോ ഇവിടെ 3x is to 1x എന്ന് നോർമലി ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ എടുക്കാറുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് y എടുത്തത്. സോ ഏതാണെങ്കിലും വേരിയബിൾ എത്രയോ ലിറ്റർ ആഡ് ചെയ്തു എന്ന്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് 30 divided by 10 ആണ് റൈറ്റ് നൗ. അതിന്റെ കൂടെ എത്രയാണ് വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്താൽ എത്രയായിട്ട് മാറും? റേഷ്യോ വിൽ ബി 2:1. ദാറ്റ് മീൻസ് 2/1. Therefore y is equal to cross multiply 30 is equal to 20 plus 2y. 2y is equal to 10. Y is equal to 10 divided by 2, 5 liter. Good answer. Yes, sir. So നോക്കിയറിയാം ഇപ്പം റൈറ്റ് നൗ ഗ്ലിസറിൻ എത്രയാണ്? 30 ഇതിനോട് 10 plus 5 15 അല്ലെ, ടോട്ടൽ 45. അതിൽ നോക്കിയാൽ അറിയാം 30 is to 15 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? 15 വെച്ച് നോക്കുന്ന 2:1. ജസ്റ്റ് ചെയ്തത് ശരിയാണോ നോക്കാനായിട്ടാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും കറക്റ്റ് ആണ്. ക്ലിയർ അല്ലേ? അത് 5 liters. ക്ലിയർ അല്ലേ? Yes, sir. സന്തോഷിലേക്ക് പോവാം. Okay, sir. Then next question. 300 gram of sugar solution has 40% sugar in it. How much sugar should be added to make it 50%? 300 gram sugar solution. So sugar and water എടുക്കാം. 40% sugar ആണ്. That means 300 in 40% എത്ര? 120 gram. So remaining 60% water, 180 gram. ഇനി എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? How much sugar to be added to make it 50%? How much sugar to be added to make it 50%? So 120 plus sugar add ചെയ്യുന്നു, x divided by 180. 50% means രണ്ടും ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരും അല്ലേ? So sugar and water are 50% sugar, 50% water. That means 1:1. So x എത്ര കിട്ടും? 120 plus x is equal to 180. Therefore x is equal to 180 minus 120 equal to 60 gram. So നമ്മൾ അടുത്തൊരു കോൺസെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന mixture and alligation. Mixtures and alligations. Mixtures and alligations. It is used in mixing two variety of same kind. It is derived from the weighted mean method. Okay. So രണ്ട് variety items mix ചെയ്യാണ്. The x, first variety x, second variety y. So രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന മിക്സ്ചർ ഇസഡ് എന്ന് കൊടുക്കുക. മിക്സ്ചർ ഇസഡ്. ഓക്കെ. ദെൻ ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത ഈ ഇസഡ് കിട്ടാനായിട്ട് ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മുടെ ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡാണിത്. സോ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് മോഡുലസ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് ഇസഡ്. മോഡുലസ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് ഇസഡ്. സോ ഇവിടെ മോഡുലസ് ഓഫ് y minus z.
modulus of y minus z. So mixture in the ratio. So ഒരു എക്സ് എന്നുള്ള ഒരു വെറൈറ്റി വൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെറൈറ്റി കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്താണ് മിക്സർ ഇസഡ് എന്ന് കിട്ടി. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഇസഡ് കിട്ടാനായിട്ട് ഇത് എക്സും വൈയും മിക്സ് ചെയ്ത റേഷ്യോ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത്. സോ അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണിത്. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വൈ മൈനസ് ഇസഡ് മോഡുലസ് ഓഫ് വൈ മൈനസ് ഇസഡ് ഈസ് ടു മോഡുലസ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് ഇസഡ് എന്നുള്ളതായിരിക്കും നമുക്ക് ഈ മിക്സ്ചർ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന റേഷ്യോ. ഓക്കെ, നോട്ട് ചെയ്യാം. It is used in mixing of two varieties of same kind. Two varieties of same kind. It is derived from weighted mean method. Then points to be remembered. If x represent cost, x cost ആണ് represent ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ y ഉം z ഉം cost. That means നമുക്ക് ഇത് എന്താണ് same kind. So x എന്ന് പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് ആണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ y എന്താണ് കോസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം. സെയിം എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആർ സെയിം കൈൻഡ്. സോ എക്സും വൈയും കോസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ഇസഡ് ഓൾസോ കോസ്റ്റിലായിരിക്കണം. എങ്കിലേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, ഈ പറയുന്ന ഒരു വെയിറ്റഡ് മീൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡിൽ നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ, എക്സ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ആണെങ്കിൽ വൈയും ഇസഡും എന്തായിരിക്കണം സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ആയിരിക്കണം. എക്സ് പ്രോഫിറ്റ് ആണെങ്കിൽ വൈയും ഇസഡും എന്തായിരിക്കണം പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലോസ് ആയിരിക്കണം. X selling price, then Y also selling price, Z also selling price. Okay. X profit means sometimes negative profit means loss. Y എന്തായിരിക്കണം profit ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ loss ആയിരിക്കണം. That means Z എന്തായിരിക്കണം profit or loss. Okay. സോ എക്സ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് വെറൈറ്റി മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇസഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ മിക്സർ കിട്ടുകയാണ്. നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്. ദെൻ എക്സും വൈയും മിക്സ് ചെയ്യുന്ന റേഷ്യോ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ഈ ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. മോഡുലസ് ഓഫ് എന്താണ് ഈ മോഡുലസ് അല്ലെങ്കിൽ അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ മീൻസ് ഈ ഒരു മോഡുലസ് ഓഫ് വൈ മൈനസ് ഇസഡ് അല്ലെങ്കിൽ അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ ഓഫ് വൈ മൈനസ് ഇസഡ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്? പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇവിടെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചറിയാം ഇപ്പൊ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. ഒരു നമ്പർ ചെറുതായിരിക്കും, ഒരു നമ്പർ വലുതായിരിക്കും. അതിന്റെ ആവറേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ വെയിറ്റഡ് മീൻ അല്ലെങ്കിൽ ആവറേജ് വെയിറ്റഡ് മീൻ എടുത്താലും ആവറേജ് എടുത്താലും ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഒരു വാല്യൂ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. സോ നമുക്ക് വേണ്ട എന്താണ് ഡിഫറൻസ് ആണ്. അപ്പം സംടൈംസ് എക്സ് ഒരു ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റി വൈ ഒരു വലിയ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇസഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആയിരിക്കും. അപ്പം എക്സ് മൈനസ് ഇസഡ് എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു നെഗറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ്. നമുക്ക് എന്താണ് ഡിഫറൻസ് ആണ് വേണ്ടത്. ഓക്കെ, അതിനുവേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എന്തെടുക്കുന്നത് മോഡുലസ് അല്ലെങ്കിൽ absolute value. That means മൈനസ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ മൈനസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ. പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ നോ ഇഷ്യൂസ്, there will not be any change. Next question. In what ratio T worth rupees be mixed with T worth rupees 14 per kilogram? Okay, in what ratio should T worth rupees 10 per kg mixed with T worth rupees 14 per kg, so that the average price of mixture is 11 per kg. Okay. So ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് തന്നിരിക്കുന്നത്? കോസ്റ്റ് ആണ് അല്ലേ? T worth രണ്ട് വെറൈറ്റി ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് വെറൈറ്റി, സെക്കൻഡ് വെറൈറ്റി. സോ ഫസ്റ്റ് വെറൈറ്റിയുടെ വർത്ത് എത്രയാണ്? 10 per kg അല്ലേ? ഇവിടെ സെക്കൻഡ് വെറൈറ്റിയുടെ വർത്ത് എത്രയാണ്? 14 per kg. രണ്ടുകൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആവറേജ് എത്രയാണ്? 11 per kg. ഓക്കെ, സോ നമ്മുടെ ആ ഫോർമുല അനുസരിച്ച് റേഷ്യോ എന്ത് വരും? ഇൻ വാട്ട് റേഷ്യോ ഷുഡ് ഉണ്ടോ? ഇത് രണ്ടും മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താണ് മോഡുലസ് ഓഫ് 10 minus 11. ഇവിടെ എന്ത് വരും? 14 minus 11. Right to answer. 3:1. ഇതാണ് ആ ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡ്. നമ്മുടെ നിങ്ങളുടെ മെറ്റീരിയലിൽ ഒരു വലിയ ഒരു ഇതായിട്ടൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് സെക്കൻഡ് ഡിഫറൻസ് മൈനസ് ഫസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ നിങ്ങളുടെ മെറ്റീരിയൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കിയാൽ അറിയാം ഇതേപോലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ നമുക്ക് എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഇതാണ്
എന്ത് മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി, എല്ലാം സെയിം കൈൻഡ് ആയിരിക്കണം അല്ലെ. സോ ഇവിടെ വർത്താണ് തന്നിരിക്കുന്നത്, ഇവിടെ വർത്താണ്, ഇതും വർത്താണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ വർത്താണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ പറയുന്ന വെയ്റ്റഡ് മീൻ മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഷോർട്ട്കട്ട് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യാം, നേരെ ആൻസറിലേക്ക് വരിക. ക്ലിയർ അല്ലേ? 14 - 1 -11 3 is to 10 - 1 -1 മോഡുലസ് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും 3 is to 1. ഓക്കെ അല്ലേ? Yes, sir. Then next one അതേപോലെ നോക്കാം. In what ratio person should mix rice ₹60 per kg costing and rice costing ₹50 per kg so that the mixture cost ₹64. മൂന്നും കോസ്റ്റിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് വെറൈറ്റി റൈസ് എത്രയാണ്, 60 per kg. എത്രയാണ് സെക്കൻഡ് വെറൈറ്റി, 50 per kg. ദെൻ മിക്സ്ചർ എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത്, 64 per kg. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റേഷ്യോ എന്ത് വരും, ഇത് വരും റേഷ്യോ. Seven is to 2. 50 minus 64. So 14 is to 4, or simplified form will be 7 is to 2. 7 is to 2. നമ്മുടെ ചോയ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ none of these. കിട്ടിയില്ല ആൻസർ? Yes, sir. Then next one. Mark ചെയ്തേക്കാം. In what ratio two varieties of rice? In what ratio two varieties of rice worth ₹60 per kg and 65 per kg and sells the mixture at 68.2 per kg? His gain is 10%. His gain is 10%. സോ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ അടുത്തൊരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് വരുന്നത്. ഇത് കോസ്റ്റ് ആണ്, ഇത് കോസ്റ്റ് ആണ്, ഇത് എന്താണ്, സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ആണ് 68. സോ ഈ 68.2 എന്താണ്, 10% പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഗെയിൻ കൂടെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് നമ്മുടെ ആ ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ മിക്സറിന്റെ അലിഗേഷൻ ആ ഒരു വെയിറ്റഡ് ആവറേജ് മെത്തേഡിൽ നമ്മുടെ ഫിഗറിൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കണം, ഇതെല്ലാം എന്തായിരിക്കണം, ഒരു കൈൻഡ് ആയിരിക്കണം അല്ലെ. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു കോസ്റ്റ്. Mixture should be converted into cost. Okay, so 60 rupees, rice worth ₹60, then 65 rupees. ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ്, ഇവിടെ കിട്ടേണ്ടത് കോസ്റ്റ് ആണ്. Okay, so that means 10% gain means നമ്മുടെ നോർമൽ ബിസിനസ് പ്രോഡക്ട്സ്. ദാറ്റ് മീൻസ് എനിക്കുണ്ടായ കോസ്റ്റിന്റെ പുറത്ത് ആയിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, നോർമൽ സെനാരിയോയിൽ അല്ലെ. സോ ഇങ്ങനെ 10% ഗെയിൻ മീൻസ് എന്താണ്, കോസ്റ്റിന്റെ പുറത്ത് 10%, ഉണ്ടായ കോസ്റ്റിന്റെ പുറത്ത് 10% ആണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്, ഗെയിൻ എടുക്കും. നോർമലി നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, സോ നോർമൽ സെനാരിയോയിൽ നമുക്ക് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ്, അതിന്റെ കൂടെ എന്ത് ആഡ് ചെയ്യും, പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഗെയിൻ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്, സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ്. സോ ഇവിടെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഹിസ് ഗെയിൻ ഈസ് 10. ദാറ്റ് മീൻസ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസിന്റെ 10% ആണെന്ത്, പ്രോഫിറ്റ്. നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുവാണ് കോസ്റ്റ് 100 എടുത്താൽ 100 ആണ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് എത്ര ആയിരിക്കും, അതിന്റെ 10%, 100ന്റെ 10% എത്രയാണ്, 100ന്റെ 10% എത്രയാണ്, 10 അല്ലെ. സോ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എത്ര ആയിരിക്കും, 110 അല്ലെ. സോ നമുക്ക് ഇപ്പം ഉണ്ടോ, അത് 100 എടുത്താൽ സോ നമുക്ക് 110% ആണ് എന്ത്, 68.2. നമുക്ക് എത്ര കിട്ടിയാൽ മതി, കോസ്റ്റ് ആണ് കിട്ടേണ്ടത്, 100%. ദാറ്റ് മീൻസ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, 68.2
68.2 68.2 എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര എന്താണ് നമ്മുടെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ആണ് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 110 ആണ് അല്ലേ നമുക്ക് വേണ്ട എത്രയാണ് 100%. Try to answer. 30 62. ക്ലിയർ അല്ലേ സോ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് 62 ഉണ്ട് ബിക്കോസ് എക്സ് കോസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ വൈയും ഇസഡും കോസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം ഇവിടെ എക്സും വൈയും കോസ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്നു ബട്ട് ഇസഡ് എന്താണ് പ്രോഫിറ്റ് ഗെയിനും കൂടെ ചേർന്നിട്ടുള്ള സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് തന്നിരിക്കുന്നു സെയിൽസ് ദ മിക്സ്ചർ അറ്റ് 68.2 സോ 10% എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ 10% ഗെയിൻ നോർമൽ സെനാരിയോയിൽ ഗെയിൻ പെർസെന്റേജ് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തിന്റെ പുറത്തായിരിക്കും എനിക്കുണ്ടായ കോസ്റ്റിന്റെ പുറത്ത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും പ്രോഫിറ്റ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്തായിരിക്കും സെയിൽ നടത്തുന്നത് അല്ലെ സോ ആ സെനാരിയോ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എനിക്കുണ്ടായ കോസ്റ്റ് സോ കോസ്റ്റ് ഇത് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയാണ് കോസ്റ്റ് 100 എടുത്താൽ പ്രോഫിറ്റ് എത്ര വരും 10% 10 വരും സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 110 ആണ് സോ ഈ 110 എന്ന് പറയുന്നതാണ് 68.2 അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ 100% എത്ര വരും 68.2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 110 into 100 62 ഒരു ആൻസർ -2. 60 minus 62 65 minus 62 so 3:2 answer 3:2 okay Sir. clear അല്ലേ Yes, sir. then അടുത്തൊരു റൈറ്റി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോട്ട് ചെയ്യാം A man mixes tea costing rupees 6.92 per kg with tea costing rupees 7.77 per kg and sells the mixture at 8.80 per kg and earns a profit of 17.5% on his sale price. So നേരത്തെ 10% എന്നായിരുന്നു നേരത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദാറ്റ് മീൻസ് നോർമലി പെർസെന്റേജ് പറഞ്ഞാൽ അത് കോസ്റ്റ് പ്രൈസിന്റെ ആണ് പുറത്താണ് നമ്മൾ പെർസെന്റേജ് എടുക്കുന്നത് ഇവിടെ എടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു സെയിൽ പ്രൈസിന്റെ 17.5% എന്താണ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ടീ മിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന രണ്ട് വെറൈറ്റി ടീ മിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന റേഷ്യോ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എക്സും വൈയും എടുത്താൽ രണ്ടും കോസ്റ്റ് ആണ് ഇത് സെയിൽ പ്രൈസ് ആണ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസിൽ പ്രോഫിറ്റ് എലമെന്റ് ഉണ്ട് ബട്ട് പ്രോഫിറ്റ് എലമെന്റ് തന്നിരിക്കുന്നത് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസിന്റെ പെർസെന്റേജിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ആൻസറിലേക്ക് വരാം ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം First, tea costing rupees 6.92, and with the worth tea costing 7.77. 7.77. Then mix ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താണ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് കണ്ടുപിടിക്കണം സോ ഇവിടെ നോക്കാം നമുക്ക് നേരത്തെ പോലെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ആഡ് പ്രോഫിറ്റ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് സോ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസിന്റെ പെർസെന്റേജിലാണ് 17.5% ഓൺ ഹിസ് സെയിൽ പ്രൈസ് സോ നമുക്ക് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് 100 ആയിട്ട് എടുക്കാം സോ നമുക്ക് ആ ഒരു കറക്റ്റ് ആയിട്ട് 17.5 കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് സോ പ്രോഫിറ്റ് എത്ര വരും ഇതിന്റെ 17.5% 17.5% will be 100 ന്റെ 17.5 സോ കോസ്റ്റ് പ്രൈസിന്റെ കൂടെ 17.5% ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് സോ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എത്ര വരും 82.5 സോ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന 100% ആണ് സോ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് വിൽ ബി 100% ആണ് 8.8 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 100 ഇൻറ്റു നമുക്ക് വേണ്ട എത്രയാണ് 82.5% സോ ചെയ്ത് നോക്കാം എത്ര കിട്ടും കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് 8.8 divided by 100 into 82.5. Try to answer. Mixture and cost price.
കിട്ടും? എത്രയാണ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് കിട്ടിയത്? 7.26 കിട്ടിയോ? എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയോ അതെങ്ങനെയാ കിട്ടിയെന്നുള്ളത്? Yes, sir. അതിര കിട്ടിയോ? ആൻസർ ക്ലിയർ ആണത്? ഇവിടെ 17.5% ഓൺ സെയിൽ പ്രൈസ്. സോ നമ്മൾ സെയിൽ പ്രൈസ് 100 ആയിട്ട് എടുത്തു. സോ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും കറക്റ്റ് ഒരു ഫിഗർ ഇട്ടായിട്ടാണ് നമ്മൾ 100. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസിന്റെ കൂടെ പ്രോഫിറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? സെയിൽ പ്രൈസ്. സോ പ്രോഫിറ്റ് 17.5 കിട്ടി. സോ 100 കിട്ടാനായിട്ട് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് വിൽ ബി 82.5. സോ 7.26 then 6.92 minus 7.26, 7.77 minus 7.26. Random answer 0.51 is to 0.34. 51 is to 34. So 17 into 3, 51. 17 into 2, 34. So 3 is to 2 will be the answer. 3 is to 2. കിട്ടിയോ എല്ലാവർക്കും? Yes, sir. ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. ക്ലിയർ ആണോ? ഇത് രണ്ടുമാണ് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ചോദിക്കാവുന്ന മാക്സിമം. ഒന്ന് കോസ്റ്റിന്റെ പെർസെന്റേജ് ആയിട്ട് പ്രോഫിറ്റ് തരും, പിന്നെ ഒന്ന് സെയിൽസിന്റെ പെർസെന്റേജ് ആയിട്ട് പ്രോഫിറ്റ് തരും. ക്ലിയർ അല്ലേ? Yes, sir. Then next question. Two solutions, 90% purity and 97% purity mixed, resulting 21 liters of 95% purity. What is the quantity of 90% purity in the mixture? So 90% purity, 97% purity. Mix ചെയ്ത് നമുക്ക് എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത്? 95%. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് 21 liters ആണ്. സോ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന റേഷ്യോ എത്രയാണ്? 90 minus 97 minus 95. So 2:5 റേഷ്യോയിലാണ് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. മിക്സ് ചെയ്യുന്ന റേഷ്യോ ഉണ്ടോ? 2 എത്രയാണ്? 90% ആണ്. ടോട്ടൽ 7, അതിൽ 2 എന്താണ്? 90% ആണ്. സോ 90% പ്യൂരിറ്റി quantity of 90% purity mixture in mixture. നമുക്ക് 21 into നമുക്ക് എന്താ പറയാം? സോ 21നെ നമ്മൾ എത്രയാണ്? 2:3 ആണ് വരുന്നത്. 2/7. 21 into ടോട്ടൽ 7 ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. 2 പോർഷൻ എന്താണ്? 90% പ്യൂരിറ്റി ആണ്. സോ എത്ര വരും? 6 liters. Good answer. Yes, sir. Clear ആണല്ലേ? Yes, sir. Okay. Next question. So modern question. Answer on the complete ചെയ്ത് പറയാം. Did you answer? Cost of rice A. എയും ബിയും ആണ് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. കോസ്റ്റ് എത്രയാണ്? 15. ഇവിടെ 20. ദെൻ ഇവിടെ എത്രയോ ഉണ്ട്. സോ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റേഷ്യോ തന്നിരിക്കുന്നത് എത്രയാണ്?
2:3. സോ പ്രത്യേകിച്ച് സ്റ്റെപ്പുകളൊന്നും ചെയ്യാൻ നമുക്ക് നേരെ ചോയ്സിലേക്ക് നോക്കുക. ഇവിടെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് 2:3 കിട്ടും. അതേതാണ് ആ വാല്യൂ? സോ എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ നിൽക്കരുത്. ഈ ഒരു ഫിഗർ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇതിനകത്താണ് തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏതോ ഒരു നമ്പർ കൊടുത്താൽ നമുക്ക് 2:3 കിട്ടും. ഏതാണ്? 18. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടി വരും. അവിടെ അത് എക്സ് എന്നോ എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആവറേജ് എന്നോ കൊടുത്തിട്ട് മൈനസ് എടുത്ത് മോഡലസ് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇൻബിറ്റ്വീൻ ആയതുകൊണ്ട് ഒരെണ്ണം നെഗറ്റീവ് കൊണ്ടായിരിക്കും. സോ അതിന്റെ നെഗറ്റീവ് ഓഫ് എടുക്കണം. സോ ബെറ്റർ എക്സാമിന് ഇങ്ങനെ റേഷ്യോ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നേരെ ഈ ഫിഗർ വരയ്ക്കുക. ഇവിടെ ഏത് നമ്പർ വന്നാൽ നമുക്ക് സ്യൂട്ട് ആകുമെന്നൊക്കെ, ബിക്കോസ് നമുക്ക് ഇതെടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് 15 - 18 - ദാറ്റ് മീൻസ് ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്താണ്? മോഡലസ് ഓഫ് ആണ്. സോ മോഡലസ് ഓഫ് എ മൈനസ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കണം? മൈനസ് ആണെങ്കിലും മോഡലസിന് പുറത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ മീൻസ് അതിനെ മൈനസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും. നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? 2:3. ഏത് ക്വാണ്ടിറ്റിക്കാണ് കിട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് കിലോഗ്രാമിനാണ് കിട്ടുന്നത്? 18. So 20 - 18 to 15 - 18. Modulus of 15 - 18 equal to 3. That means 2:3. Therefore, ഇത്രയാണ് average അല്ലെങ്കിൽ mixer 18 per kilogram. Clearly? Yes, sir. Then next one. A divided by B equal to C divided by D. Then A minus B divided by A plus B equal to C minus D divided by C plus D. ഇത് ഏത് പ്രോപ്പർട്ടി ആണെന്നാണ് ഓക്കെ എക്സാം ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇവിടെ കോമ്പോണന്റോ ആൻഡ് ഡിവിഡന്റോ പ്രോപ്പർട്ടി ആണോ? So A by B equal to C by D. That implies A plus B divided by A minus B is equal to C plus D divided by C minus D ആണ് the componento and dividendo property. ഇവിടെ അതാണോ തന്നിരിക്കുന്നത്? Componento and dividendo property ഇതാണ്. ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? അതിന്റെയും റെസിപ്രോക്കൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ടോ? None of this. None of this. So component and dividend വന്നാൽ പോലും നമുക്ക് കോമ്പോണന്റ് ആൻഡ് ഡിവിഡന്റ് അല്ല അവർ തന്നിരിക്കുന്നത്, അതിന്റെ റെസിപ്രോക്കൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ ഇത് ഈക്വൽ ആകാം, സംടൈംസ് ഈക്വൽ ആകാം. ബട്ട് നമുക്ക് കോമ്പോണന്റ് ആൻഡ് ഡിവിഡന്റ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? A by B അല്ലെങ്കിൽ A is to B is equal to C is to D. That implies A plus B is to A minus B equal to C plus D is to C minus D. അതിന്റെ റെസിപ്രോക്കൽ അല്ല കോമ്പോണന്റോ ആൻഡ് ഡിവിഡന്റോ പ്രോപ്പർട്ടി. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് ഏറ്റവും മോസ്റ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ ആകുന്ന ആൻസർ? നൺ ഓഫ് ദീസ്. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇത് തന്നിരിക്കുന്നത് കോമ്പോണന്റോ ആൻഡ് ഡിവിഡന്റോ അല്ല, അതിന്റെ റെസിപ്രോക്കൽ ആണ്. ക്ലിയർ അല്ലേ ഇത്? Yes, sir. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ആ കോമ്പോണന്റ് ആൻഡ് ഡിവിഡന്റ്, അതുകൊണ്ട് കോമ്പോണന്റ് ആൻഡ് ഡിവിഡന്റ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. കോമ്പോണന്റ് ആൻഡ് ഡിവിഡന്റ് ആണെങ്കിൽ എന്താ രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ രണ്ടും കൂടെ മൈനസ് ചെയ്തത് ഈക്വൽ ടു സെക്കൻഡ് റേഷ്യോയുടെ സമ്മ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെക്കൻഡ് റേഷ്യോയുടെ ഫസ്റ്റ് ടൈം മൈനസ് സെക്കൻഡ്. ക്ലിയർ അല്ലേ? Then next one. Two vessels contains milk and water in the ratio 9:5 and 4:3 respectively. Both are mixed to a new vessel. Find the ratio of milk and water in the vessel. Two vessels contain milk and water in the ratio 9:5 and 4:3 respectively. Both are mixed to a new vessel. Find the ratio of milk to water in the new vessel. ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. So milk, water
Vessel 1 9:5. Vessel 2 4:3. Okay. So ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം, നമ്മളൊരു ഷോർട്ട്കട്ട് മെത്തേഡ് ആണിത്. ഫസ്റ്റ് വെസലിലുള്ള രണ്ടുകൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം. 9 + 5 = 14. സെക്കൻഡ് വെസലിലുള്ള ആഡ് ചെയ്യണം. 4 + 3 = 7. സോ 14ന്റെയും 7ന്റെയും LCM എന്താണ്? LCM 14 and 7. LCM will be 14 അല്ലേ? 14 and 7 LCM. സോ LCM കിട്ടാനായിട്ട് ഈ ഫസ്റ്റ് വെസലിലെ സമ്മിനെ എത്ര കൊണ്ടാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്? 1 കൊണ്ട്. സെക്കൻഡ് വെസലിനെയോ സമ്മിനെയോ 2 കൊണ്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഫസ്റ്റ് വെസലിലുള്ള റേഷ്യോ രണ്ടിനെയും 1 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, 9:5 × 1 അല്ലെങ്കിൽ സോ റേഷ്യോയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? രണ്ട് ടേമിനെയും ഒരു ടേമിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ അടുത്ത ടേമിനെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ആണ് റേഷ്യോയുടെ ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി. ബോത്ത് ടേംസ് ഓഫ് ദ റേഷ്യോ ക്യാൻ ബി മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ഓർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെയിം നോൺ സീറോ നമ്പർ. സോ 1 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? അത് × 1 എന്ന് കാണിക്കുക. സോ റേഷ്യോ × 1 നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? 9:5. അതേപോലെ സെക്കൻഡ് റേഷ്യോ എന്താണ്? 4:3 എത്ര കൊണ്ടാണ്? 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? വൺ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. സെക്കൻഡ് റേഷ്യോനെ 2 കൊണ്ട്. സോ 8:6. സോ ഇനി നമുക്ക് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? വെസൽ 3 മിക്സ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന വെസൽ 3 മിൽക്ക് എത്രയായിരിക്കും? സോ നമ്മളെ കിട്ടി. വെസൽ 3 മിൽക്ക് എത്രയായിരിക്കും? 9 + 8. ഇത് മിൽക്കാണ്, ഇത് വാട്ടറാണ്. സോ ഇത് രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും 9 + 8 മിൽക്ക് എത്രയാണ്? 17. വെസൽ 3 വാട്ടർ 5 + 6 = 17. Therefore, milk is to water ratio will be 17:11. സോ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ട്. ഒരു ഓൾറെഡി ഒരു വെസൽ 1 മിക്സ്ചർ, വെസൽ 2 മിക്സ്ചർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇതാണ്. ദെൻ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് എഴുതുക, അതിന്റെ സം എടുക്കുക, LCM എടുക്കുക. LCM കിട്ടാനായിട്ട് ആ സമ്മിനെ എത്ര കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം? അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. ദെൻ തേർഡ് വെസലിലെ മിക്സ്ചർ കിട്ടാനായിട്ട് കറസ്പോണ്ടിങ് ടേംസ് ആഡ് ചെയ്യുക. ദെൻ റേഷ്യോ. ക്ലിയർ ആണോ അത്? Yes, sir. സോ നോർമലി അല്ല, നമുക്ക് മാത്തമാറ്റിക്കലി ഗ്രിപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് പറയാം. ഇതിനകത്ത് മിൽക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് വെസലിലെ മിൽക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 9/14 ആണ്. സെക്കൻഡ് വെസലിലെ മിൽക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് 4/7 ആണ്. സോ LCM എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും 14 വരും. സോ 9 + 8 15/14 കിട്ടും. അത് ഈസ് ടു ഫസ്റ്റ് വെസലിലെ വാട്ടറിനെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു 5/14 ആണ്. 5/14 + 3/7. ഇവിടെയും LCM എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും 5 + 6 / 14 വരും. ദാറ്റ് മീൻസ് 15:14 / 11:14. സോ രണ്ടിനെ 14 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? സോറി, ഇവിടെ 17, 15 അല്ല 17. 17:11 എന്ന് കിട്ടും. ഇതന്നെ ആൻസർ കിട്ടും. സോ അതേപോലെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. 2 vessels A and B contains milk and water in the ratio 5:2 and 7:6. Find the ratio in which mixture be mixed to obtain a new mixture in the vessel C containing milk and water in the ratio 8:5. എന്താണ്? മിൽക്ക്, വാട്ടർ, vessel A 5:2, vessel B 7:6, vessel C 8:5.
So in the sum of the material 5 plus 2 7 7 plus 6 13 8 plus 5 also 13. LCM and LCM 7 13 and 13 LCM will be LCM 91. 91. Okay, so 91 LCM കിട്ടാനായിട്ട് ഫസ്റ്റ് വെസലിലെ സമ്മിനെ എത്ര കൊണ്ടാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്? 5:2 നമുക്ക് 13 കൊണ്ടാണ് അല്ലേ. സോ ഇവിടെ 7 ഇവിടെ 7 5:2 into 13 ചെയ്ത് വെക്കാം. Then 7:6 into 7 8:5 into 7. So 65:26. 49:42. Then 56:35. 56:35. ഇത് എന്താണ്? മിൽക്ക് ആണ്, ഇത് വാട്ടറാണ്. സോ ഇത് രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് റേഷ്യോ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് മിൽക്കിന്റെ എടുക്കാം. സോ മിൽക്കിന്റെ റേഷ്യോ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് വെസലിലെ 65ഉം 49 കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? തേർഡ് വെസലിലെ 56. സോ റേഷ്യോ എത്രയാണ്? റേഷ്യോ എത്ര വരും? മിൽക്കിന്റെ റേഷ്യോ ratio 7:9. Okay, so 65 minus 56 49 minus 56. So 7:9. 7:9. Okay, so നമുക്ക് അപ്പോൾ തോന്നും നമ്മൾ മിൽക്കിന്റെ മാത്രമല്ല then milk and water. So വാട്ടറിന്റെ കൂടെ ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കി. ഇവിടെ നമുക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. എത്രയാണ്? 26 42 35. റീകൺഫേം ചെയ്യാനായിട്ടാണ്. 26 minus 35 42 minus 35. അതും എത്ര എന്ന് കിട്ടി? 7:9. 7:9. ക്ലിയർ? സോ നമുക്ക് ഒന്നിന്റെ മിക്സർ എടുക്കുന്ന അതിന്റെ റേഷ്യോ എടുക്കാണ്ട് ഒന്നിന്റെ കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് മറ്റേന്റെയും കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും. 7:9 തന്നെ ആയിരിക്കും അതിനും വരുന്നത്. സോ അതിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ മെത്തേഡാണിത്. ഫ്രാക്ഷൻ ഒന്നും വരാതിരിക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണിത്. നേരെ ആ റേഷ്യോ ഉള്ള ഫസ്റ്റ് വെസലിലുള്ള ടോട്ടല്, സെക്കൻഡ് വെസലിലുള്ള ടോട്ടല്, LCM കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ടേംസ് കിട്ടും. ക്ലിയർ ആണോ അത്? Yes, sir. Yes, sir. സോ ഇതാണ് ഒരു മിക്സർ വരുന്ന കേസ്. നമ്മുടെ ഒരു മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ആൻസറിലേക്ക് വരാം. ദെൻ നമുക്കിനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ ഒരു ഏരിയയിലെ വേരിയേഷൻ കൂടെയാണ്. So next, variations. So ഒരു വേരിയേഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറയാനായിട്ട് two quantities A and B may be such that one quantity changes, the other quantity also change. അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? വേരിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്.
അതായത് A, B എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ അതില് one ക്വാണ്ടിറ്റിയിലുള്ള ചേഞ്ച്. ദാറ്റ് മീൻസ് എയിൽ ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടായാൽ ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് ചേഞ്ച് ഇൻ ബി. ഇതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? വേരിയേഷൻ. എയിൽ ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടായാൽ ബിയിലും ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ എന്ത് പറയാം? വേരിയേഷൻ. Two quantities A and B may be such that one quantity changes, that implies other quantity also changes. It's called variation. So അതായത് ഒന്നിലുണ്ടാകുന്ന വേരിയേഷൻ മറ്റേതിനെ അഫക്ട് ചെയ്താൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിലുണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് മറ്റേതിലും രണ്ടാമത്തെ വേരിയബിളിലും ചേഞ്ച് ഉണ്ടാക്കിയാൽ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? വേരിയേഷൻ. ക്ലിയർ അല്ലേ? അത് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് വേരിയേഷൻ ആണ്, ഡയറക്റ്റ് വേരിയേഷൻ ആൻഡ് ഇൻവേഴ്സ് വേരിയേഷൻ. നമ്മളൊരു ജോയിന്റ് വേരിയേഷനും കൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബട്ട് നമ്മുടെ ഫൗണ്ടേഷൻ ലെവലിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് വേരിയേഷനും ഇൻവേഴ്സ് വേരിയേഷനും മതിയാകും. ഡയറക്റ്റ് വേരിയേഷൻ. So one quantity A is said to be directly vary as another quantity B. Then, the two quantities depends upon each other in such a manner that if increase B is increased in a certain ratio, A is increased in the same ratio, and if B is decreased and A is decreased in the same ratio. Okay. So എന്താണ് പറയുന്നത്? ഡയറക്റ്റ് വേരിയേഷൻ മീൻസ് എ ആൻഡ് ബി ആർ ഡയറക്ട്ലി a quantity A is said to be directly vary as another quantity B. So A in a manner that if B is increases in a certain ratio, A also increases in the same ratio. Okay. So B ക്ക് ഒരു ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടായാൽ എന്താണ്? ഏതോ ഒരു റേഷ്യോയിൽ എന്താണ്? എയ്ക്കും ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടാകും. ബിക്ക് ഡിക്രീസ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ്? റേഷ്യോയില് എയ്ക്കും ഡിക്രീസ് ഉണ്ടാവും. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഡയറക്റ്റ് വേരിയേഷൻ ഏത് ഉണ്ടോ? ഒന്നുകിൽ ചേഞ്ച് ഇൻക്രീസ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ്? അടുത്ത വേരിയബിളിനും ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടാവും. ഡിക്രീസ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ്? അടുത്ത വേരിയബിളിനും ഡിക്രീസ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഡയറക്റ്റ് വേരിയേഷൻ ഏത് റൂട്ടിലാണ്? ഒന്നുകിൽ ഇൻക്രീസ് ആണെങ്കിൽ അടുത്തതിനും ഇൻക്രീസ്, ഡിക്രീസ് ആണെങ്കിൽ അടുത്തതിനും. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഉണ്ടോ? ഒരു റൂട്ടിലാണ് പോകുന്നത്. ഇൻക്രീസ് ആണെങ്കിൽ ഇൻക്രീസ്, ഡിക്രീസ് ആണെങ്കിൽ ഡിക്രീസ്. അതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ഡയറക്റ്റ് വേരിയേഷൻ. And is denoted as A varies directly as B. Okay. And is denoted as A varies directly as B. Then A equal to K into B. A equal to K into B. A directly varies. A directly varies. A varies directly as B. Denoted as A directly varies B. A equal to K into B, where K is a constant and is called constant of proportionality. With K equal to constant of proportionality. So A varies directly as B, denoted as A directly varies B. A equal to K into B. A equal K into B. Note here, opposite take A equal. So directly variation ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് A equal K into B. Okay. Clearly, directly variation, direct variation. Yes, sir. Then next one, inverse variation. Note here, inverse variation. Inverse variation. One quantity A is said to be vary inversely as another quantity B. The two quantities depend upon each other in such manner that if B increased in certain ratio, A is decreased. Mere opposite way. B increased in certain ratio, A is decreased in the same ratio, and if B is decreased, A is increased in the same ratio. So B ക്ക് increase ആണ് വരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് വരും? A ക്ക് decrease വരും. B ക്ക് decrease ആണെങ്കിൽ എന്ത് വരും? A ക്ക് increase വരും. That means inverse variation. That means opposite directionലായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? Vary ചെയ്യുന്നത്. നേരത്തെ കേസിൽ direct variation in the sense same direction. That means increase ആണെങ്കിൽ increase, decrease ആണെങ്കിൽ decrease. Okay. So നോക്കണ്ട, ഇതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. It means it is same as saying that A varies directly with 1 by B. No, opposite. Inverse. A varies directly. So നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം? A varies directly with 1 by B.
A varies directly. It is same as saying that A varies directly with 1 by B. So 1 by B at direct variation because inverse, opposite. One increase angle, where on decrease, or decrease angle, where on increase. So now what did you inverse variation? Now the problem solving at A varies directly with 1 by B. And is denoted by A varies directly with 1 by B and A equal to K into 1 by B. A equal to K by B. A equal to K into 1 by B. A is called constant of proportionality. K is called constant of proportionality. K is called constant of proportionality. K is called constant of proportionality. Clear leather? Inverse variation. Yes, sir. Then just on note here, theory note here, join variation. So the inverse join variation. If there are three quantities A, B, C such that A varies directly with B when C is constant and varies directly with C when B is a constant, then A is said to be jointly vary with B and C when both B and C are varying. So or A directly varies with BC, or A equal to K into BC. So where K is a constant of proportionality. Okay. So now joint variation, take a direct variation and inverse variation. Okay. Direct variation and inverse variation. So A varies directly. A varies directly. First and then A varies directly with B. Now can denote A is equal to then the formula. A varies directly varies with direct variation with B means formula then A equal to AB. K into B, where K is called constant of proportionality. A varies the inverse variation. A varies inverse variation and then A varies directly with 1 by B, or can be written as A is equal to K into 1 by B. Then joint variation. A varies directly with BC, that implies A equal to K into BC. A equal K into BC. A is equal to K into BC. Okay. Clear? So now current A directly vary A equal to K into B. That's the problem solve. Inversely vary A equal to K into 1 by B. So now problem. So the question. A varies with B. So that means now A equal to dash into dash. K into B. K into B. Okay. So A equal to 3. K into 24. Therefore, K K is equal to 30. 1 by 8 എന്ന് പറഞ്ഞു ശ്രദ്ധിച്ചു വേണം 3 by 24 8 അല്ല 1 by 8. Okay. So then find the value of B when A equal to 8. Okay. So നമുക്കറിയാം A varies B, that means A equal to BK. So നമുക്ക് find the value of A. നമുക്ക് A യുടെ value കണ്ടുപിടിക്കണം. നമുക്ക് already K കിട്ടി 1 by 8 into B എത്രയാണ് when A equal to 8 B കണ്ടുപിടിക്കണം. എത്രയായിരിക്കും B? 8 is equal to 1 by 8 into B. That implies B equal to cross multiply by 64. ഇതാണ് നമുക്ക് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം, ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം. ക്ലിയർ അല്ലേ? സോ ഒന്നുമില്ല, A equal to BK, അത് വെച്ച് നമുക്ക് K കിട്ടും. ദെൻ വേറെ ഒരു എയോ ബിയോ തരുമ്പോഴത്തേക്കും ആ സെയിം K വെച്ചിട്ട് ആ മിസ്സിംഗ് ഫിഗർ A അല്ലെങ്കിൽ B കണ്ടുപിടിക്കാം. അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ക്ലിയർ അല്ലേ? yes, sir. Then അതേപോലെ ഒരു പ്രോബ്ലം. X varies inversely as square of y. X varies inversely as square of y. That means X varies 1 by y square.
Inversely as y അല്ല, square of y. That means x. That implies നമുക്ക് x എങ്ങനെ എഴുതാം? X is equal to k into 1 by y square. And given that y equal to 2 when x equal to 1. 1 equal to k into by 2. Okay. 2 square. So that implies k എത്ര കിട്ടും? That implies k equal to 4. Right? 2 square 4 cross multiply k equal to 4. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം? Again, x varies inversely as y square. That means x is equal to k into 1 by y square. നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം? Find the value of x for y equal to 6. So x ന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം. നമുക്ക് ഓൾറെഡി k കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. 4 into 1 by 36. Equal to x 1 by 9. Okay. Equal to x is equal to 1 by 9. Clear അല്ലേ? No, നമ്മൾ നേരെ ഒന്നുമില്ല. വേരിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവേഴ്സ് വേരിയേഷൻ എന്ത് വന്നാലും നമ്മൾ എന്താണ് നേരെ എടുക്കുക. ഡയറക്റ്റ് വേരിയേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഡയറക്ട്ലി വേരീസ് b equal to a is equal to bk. ഇൻവേഴ്സ് വേരിയേഷൻ ആണെങ്കിൽ സംടൈംസ് നോക്കണം. ഇങ്ങനെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുമായിട്ട് ചെയ്യുക. ഇൻവേഴ്സ്ലി വേരിയേഷൻ മീൻസ് എന്താണ്? 1 divided by something. Directly varies with 1 divided by that particular quantity. അത് വെച്ച് k കണ്ടുപിടിക്കുക. ആ k വെച്ചിട്ട് എന്താണ് വേറെ ഒരു മിസ്സിംഗ് ഫിഗർ കണ്ടുപിടിക്കാനായിരിക്കും നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഫസ്റ്റ് കേസിൽ b ആയിരുന്നു, ഇവിടെ x. ക്ലിയർ അല്ലേ? Yes, sir. Okay. So ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഏരിയ, പ്രൊപ്പോർഷൻ, മിക്സ്ചേഴ്സ് ആൻഡ് അലിഗേഷൻസ്. സോ മിക്സ്ചറിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു വെയിറ്റഡ് മെത്തേഡ്. ദെൻ രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി, ഒരു മിക്സർ, ഒരു വെസൽ ഒരു മിക്സർ, വേറൊരു വെസൽ വേറെ, അതിന്റെ തന്നെ വേറൊരു മിക്സർ, ദെൻ മൂന്നാമത്തെ വെസലിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്യുന്നതും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ LCM ആഡ് ചെയ്തിട്ട് LCM കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഫിഗർ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന മെത്തേഡ്. ക്ലിയർ അല്ലേ എല്ലാം? ദെൻ വേരിയേഷൻ. ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലെ സെക്കൻഡ് ഏരിയ, പ്രൊപ്പോർഷൻ, മിക്സ്ചേഴ്സ് ആൻഡ് അലിഗേഷൻസ്. ക്ലിയർ അല്ലേ? Yes, sir. Okay, thank you.